గుడ్ ఈవినింగ్. లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका, सर, ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर भी हो, नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now, let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Yes. Let our experts go and see what is inside the EVM. Yes. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM.
And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. You know, everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it, I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you. निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। क्या बोला भाई? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई सभापति महोदय। ये संविधान की बात करती हुई नजर आई, और मैं 1976 का ये पूरा डिबेट लेकर आया। ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार-तार किया, इसका कोई जवाब नहीं। केवल संविधान की ऐसे किताब नहीं होता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें कोई फंसना नहीं। उसी तरह से सभी जो है फंस गए चिड़िया। ये संविधान का किताब जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए केवल एक उसी प्रकार की कहावत है सभापति महोदय। आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ को कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ।
आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक किसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. మలయాళ నటి భావనపై జరిగిన లైంగిక దాడి కేసులో నటుడు దిలీప్ నిర్దోషిగా తేలాడు. తన మాజీ భార్య మంజు వారియర్ పోలీసులు తనను నాశనం చేయడానికి కుట్ర పన్నారని ఆరోపించాడు. మాజీ భార్య విడాకుల తర్వాత దిలీప్ మరో స్టార్ హీరోయిన్ కావ్య మాధవన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మంజు వారియర్తో విడాకుల ముందు దిలీప్ కుమార్ కావ్యతో కొన్నాళ్ల పాటు అఫైర్ కొనసాగించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. తనతో మంజు వారియర్తో విడిపోవడానికి భావనే కారణమని కోపంతోనే ఆమెపై దిలీప్ లైంగిక దాడి చేయించాడు అనే ఆరోపణలు అప్పట్లో ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. కేసులో మొదట 10 మందిని నిందితులుగా చేర్చగా ఇందులో దిలీప్ 8వ నిందితుడిగా పోలీసులు చేర్చారు. "2010లో నటి భావన, దిలీప్ కుమార్తో పాటు కావ్య మాధవన్ ముగ్గురు కలిసి యుఎస్ఏ టూర్కు వెళ్లారు. అక్కడే కావ్య మాధవన్, దిలీప్ కుమార్ మధ్య రిలేషన్ ఉన్న విషయాన్ని భావన గుర్తించింది. అలా 2 ఏళ్ల తర్వాత మంజు వారియర్కి తన భర్త దిలీప్ కుమార్ అఫైర్పై అనుమానం వచ్చింది. దీంతో నటి భావనను పిలిచి ఆ విషయంపై క్లారిటీ తీసుకున్న మంజు వారియర్ దిలీప్కి విడాకులు ఇచ్చింది. 2016లో ఆయన కావ్య మాధవన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. అంతా సాఫీగా సాగుతుంది అనుకునే టైంలో తన భార్య మంజు వారియర్ విడాకులు ఇవ్వడానికి కారణం భావనే అని దిలీప్ కుమార్ తెలుసుకున్నాడు. దీంతో ఆమెపై కక్ష పెంచుకుని ఒక గ్యాంగ్కు సుపారీ ఇచ్చి గ్యాంగ్ రేప్ చేయించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. సినీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్డమ్ సొంతం చేసుకోవాలనే ఆశతో ఎంట్రీ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎంతోమంది ఇండస్ట్రీలో తమను తాము నిరూపించుకోవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. హీరోలు, హీరోయిన్స్, విలన్స్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు, దర్శకులు, నిర్మాతలు ఇలా ఎంతోమంది సినిమాపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఇక ఇండస్ట్రీలో అందరూ మంచివారే ఉండరు అనేది తోటివారు గుర్తించాలి. సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది అనేక రకరకాల వివాదాల్లో కూడా చిక్కుకున్నారు. కొంతమంది అనేక క్రైమ్స్ చేసి జైలు పాలైన ఘటనలు కోకొల్లలు. అయితే ఓ స్టార్ హీరోయిన్ భర్త చేసిన పని దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసిన ఘటన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. సీఎం చంద్రబాబు నివాసం నుంచి సెక్రటేరియట్కి వెళ్లే సమయంలో ప్రజాశాంతి పార్టీ అధినేత కేఏ పాల్ వాహనాన్ని పోలీసులు నిలిపేశారు. దీంతో ఆయన ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. కారు దిగి తాను హైకోర్టు కేసు నిమిత్తం వెళుతున్న సమయంలో ఆపడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. సీఎం చంద్రబాబుకు తాను సన్నిహితుండని ఆపడం సరికాదన్నారు. ఒక్క వెహికల్ పంపించండి వెళ్ళిపోతుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు నాకెంత క్లోజో గౌరవిస్తారో తెలుసు. అలాంటిది ఈ పోలీసులు నన్ను అడ్డుకోవడం ఏంటి? నా వెహికల్ని ఒక జడ్జి వెహికల్ అడ్డుకుంటారా? ఒక కలెక్టర్ వెహికల్ అడ్డుకుంటారా? ఒక రిజిస్ట్రార్ జ్యుడిషియల్ వెహికల్ అడ్డుకుంటారా? ఇంత అవినీతి ఏంటి? అంటే సీఎం గారు ఇంట్లో ఉంటే మరి ట్రాఫిక్ నడకూడదా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ రాలేదు కదా, ఫారిన్ మినిస్టర్ రాలేదు కదా,
దేశ విదేశాల నుంచి ప్రెసిడెంట్లు రాలేదు కదా. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి. దీని గురించి కూడా ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేస్తాను. ఆయన వచ్చి 20 నెలలు అయింది. సీఎం గారు ఇంట్లో ఉన్నారు, నేను కోర్టుకి వెళ్తున్నాను. నా ఒక్క వెహికల్ పంపించండి వెళ్ళిపోతుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు నాకెంత క్లోజో గౌరవిస్తారో తెలుసు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అండర్-14 సెలక్షన్ వివాదాస్పదంగా మారింది. సెలక్షన్ కోసం 2000 మంది హాజరు కావడంతో సరైన సదుపాయాలు కల్పించడంలో విఫలమయ్యారనే ఆరోపణలున్నాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కూడా హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్పై మండిపడ్డారు. సెలక్షన్ కేవలం ప్రకటించారు కానీ సెలక్షన్లు మాత్రం సరైన పద్ధతిలో జరగడం లేదన్నారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి పవన్ అందిస్తారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అండర్-14 సెలక్షన్ మాత్రం చాలా వివాదంగా మారింది. ఎందుకంటే ఒక పేపర్ ప్రకటన మాత్రం ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ ఎలాంటి సదుపాయాలు లేవంటూ కూడా దీనికి సంబంధించి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, అంతేకాకుండా స్టూడెంట్స్ పూర్తిగా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే విద్యార్థులకు అంటే అండర్-14 సంబంధించిన క్రీడాకారులు ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉన్నారో వారికి అన్ని సదుపాయాలు కూడా కల్పించాలి. కానీ మాత్రం ఇక్కడ ఎలాంటి సదుపాయం మాత్రం కల్పించలేని పరిస్థితి చూస్తున్నాము. అయితే ఇందులో దాదాపు ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా ఈ యొక్క సెలక్షన్ సంబంధించి కూడా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో 2000 మంది క్రీడాకారులు కూడా అండర్-14 సంబంధించి కూడా వారు వచ్చారు. అయితే మాత్రం వారికి కావాల్సిన సదుపాయాలను మాత్రం ఎక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు. కేవలం ఇక్కడ అంతా గందరగోళ వాతావరణం కూడా చోటు చేసుకుంది. అసలు సెలక్షన్ లోపల జరుగుతుందా లేదా అనే ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారుతున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాము. ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి దీని సెలక్షన్లు మాత్రం చాలా పకడ్బందీగా ఉండాలి కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎక్కడ కూడా అలాంటి వ్యవస్థ మాత్రం కనిపించలేని పరిస్థితి చూస్తున్నాం. మరోవైపు దీనికి సంబంధించి పోలీసులు కూడా సరైన భద్రత కూడా కల్పించాలి కానీ వీరు పోలీసులకు కూడా ఎస్సీఏ సంబంధించి వారికి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోవడంతో ఇక్కడ ఈరోజు ఉదయం కొద్ది తోపులాట కూడా జరిగిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం. మొత్తానికి స్టూడెంట్స్ సంబంధించిన తల్లిదండ్రులు మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ అంతా కూడా వారు పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ఎందుకంటే లోపల వాళ్ళు వెళ్ళిన దాని తర్వాత అసలు ఇంకా బయటికి కూడా రాలేదు. అసలు సెలక్షన్లు అవుతున్నాయా లేదా అనేది కూడా తమకు ఇంకా దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం రాలేదని చెప్పి కూడా విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. మొత్తానికి ఓవరాల్గా చూస్తే మాత్రం జింకానా గ్రౌండ్లో దాదాపు 2000 మంది అండర్-14 సెలక్షన్ కూడా వచ్చారు కానీ లోపల సెలక్షన్ మాత్రం ఏ విధంగా కొనసాగుతున్నది మాత్రము ఇంకా మనకు తెలియని పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. ప్రజెంట్ ఎస్సీఏ సంబంధించిన వారు ఎవరు కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో లేరనేది మాత్రం ప్రధానంగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సెలక్షన్ జరగాలంటే ముందు నుంచి కూడా ఎస్సీఏ ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది, ఆ ఫార్మాట్ ప్రకారమే సెలక్షన్ కూడా చేయాలి కానీ ఇక్కడ మాత్రం అలాంటి వాతావరణం మాత్రం కనిపించలేని పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. ఓవర్ టు స్టూడియో. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా, టెక్నాలజీలో దూసుకుపోతున్నా గ్రామాల్లో మాత్రం ఇంకా మార్పు రావడం లేదు. అభివృద్ధి పేరిట వీడీసీలు పెత్తనం చెలాయిస్తూనే ఉన్నాయి. గ్రామాలను చెప్పుచేతల్లో ఉంచుకుంటున్నాయి. కాదు లేదంటే సాంఘిక బహిష్కరణలు, జరిమానాల పేరిట వేధిస్తున్నాయి. అయినా సరే ఆఫీసర్లు ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రజాప్రతినిధులు వినిపించుకోవడం లేదు. ఎలాంటి అధికారాలు, గుర్తింపు లేని విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ బాధ్యులు జిల్లాలోని చాలా గ్రామాల్లో ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారట. ఏ విషయాన్నైనా ముందు వీడీసీలో పంచాయతీ పెట్టాల్సిందే అని హుకుం జారీ చేస్తున్నారట. లేదంటే శిక్షలకు గురి కావాల్సిందే అని హెచ్చరిస్తున్నారట. గతంలో జిల్లాలో వీడీసీలపై ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తడంతో పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నా పెద్ద మనుషుల్లో మాత్రం మార్పు రావడం లేదట. పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ నిజామాబాద్ జిల్లాలోని గ్రామాల్లో వేడి రాజుకుంది. నామినేషన్ల స్వీకరణ మొదలు కావడంతో ఏకగ్రీవాల కోసం ప్రయత్నాలు షురూ అయ్యాయట. పంచాయతీ ఎన్నికలపై గ్రామాభివృద్ధి కమిటీలు కొన్ని పెత్తనాలు చెలాయిస్తున్నాయన్న టాక్ వినబడుతోంది. తాము నిర్ణయించిన వారే నామినేషన్ దాఖలు చేయాలని తీర్మానిస్తున్నాయట. పలు చోట్ల పోటీకి ముందుకొస్తున్న వారికి వీడీసీలు కళ్ళెం వేస్తున్నాయట. సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లుగా పోటీ చేయాలి అనుకుంటున్న అభ్యర్థులు మొదట గ్రామాభివృద్ధి కమిటీలను మచ్చిక చేసుకోవాల్సిందేట. లేదంటే వారు ఓటమి కావడం ఖాయం అన్నట్టుగా ఉందట వ్యవహారం. వారు చెప్పింది వినడం, వారు అడిగింది ఇవ్వడం తప్ప అభ్యర్థులు చేసేదేమీ లేకుండా పోయిందట. వివిధ రాజకీయ పార్టీ నాయకులు సైతం వీడీసీలను సంప్రదించి తమకు సంబంధించిన అభ్యర్థులు గెలిపించాలని అర్జీలు పెట్టుకుంటున్నారట. ఇక ఎన్నికల సంఘం ఈసారి పంచాయతీ ఎన్నికలకు కొత్త నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టింది. సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైతే దాన్ని ప్రకటించే బాధ్యత కలెక్టర్లకు అప్పగించింది. ఏకగ్రీవమైన గ్రామాల్లో కలెక్టర్ పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించి నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఉంటేనే ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్ ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించాలి. కానీ నిబంధనలు తొంగలో తొక్కి వీడీసీలు తమకు నచ్చినా, తమను మచ్చిక చేసుకున్నా, తమ వేలంపాటుకు ఊకొట్టిన వారికి ఏకగ్రీవం చేస్తున్నారట.
ఆర్మూర్ నిజామాబాద్ డివిజన్లలో ప్రధానంగా సర్పంచ్ అభ్యర్థుల ఎంపికకు సంబంధించి గ్రామాభివృద్ధి కమిటీలు పెత్తనం కొనసాగిస్తున్నాయట. బోధన్ డివిజన్లోని వర్ని మండలంలో నామినేషన్ల స్వీకరణ తొలి రోజే 2 సర్పంచ్ పదవులకు వీడీసీలు తీర్మానాలు చేశారట. సంబంధిత గ్రామాల్లో వారు నిర్ణయించిన వారే సర్పంచ్గా పోటీ చేయాలని, మరెవరూ నామినేషన్లు దాఖలు చేయకూడదని తేల్చెప్పారట. దీంతో వీడీసీ నిర్ణయించిన వారే నామినేషన్లు వేశారట. ఆర్మూర్ డివిజన్లో ప్రస్తుతం గ్రామాభివృద్ధి కమిటీలతో ఆశావహుల చర్చలు కొనసాగుతున్నాయట. గ్రామాభివృద్ధి కమిటీకి నిర్ణయించిన డబ్బులు చెల్లించిన వారే పోటీ చేయాలని కొన్ని గ్రామాల్లో నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. ఆర్మూర్ మండలంలోని ఓ గ్రామంలో గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ 4 సర్పంచ్ పోటీదారులతో చర్చించి తాము చెప్పినంత డబ్బులు చెల్లించిన వారే పోటీ చేయాలని తేల్చెప్పారట. జక్రాన్పల్లి మండలంలోని ఓ గ్రామంలో గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ సర్పంచ్ అభ్యర్థిని నిర్ణయించిందట. మొత్తానికి వీడీసీలు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే గుసగస్సలు వినబడుతున్నాయట. అయితే ఓ చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని తమ షరతులకు ఓకే అన్నవారికే పదవులు కట్టబెడుతుంటే అధికారులు ఆ వైపు చూసి చూడనట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారన్న వాదనలు కూడా వినబడుతున్నాయట. మరి పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ వీడీసీల పంచాయతీకి ప్రభుత్వం ఎలా చెక్ పెడుతుందో, వాళ్ళు చేస్తున్న బలవంతపు ఏకగ్రీవాలకు అధికారులు ఎలా చెక్ పెడతారో వేచి చూడాలి మరి.